بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ کہو کہ میں انسانوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس بڑے وسوسہ ڈالنے والے کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ کہ جب آپ کو سفید کپڑوں میں لپیٹ کر اندھیری قبر میں اتارا جائے گا، جب مٹی کی پہلی مٹھی آپ کے چہرے پر گرے گی اور جب آخری شخص قبر کے کنارے سے واپس لوٹے گا، تب آپ اکیلے ہوں گے، بالکل اکیلے۔ سوچو، اس اندھیری قبر میں جہاں نہ روشنی ہوگی، نہ سانس لینے کے لیے کھڑکی، صرف سناٹا ہوگا، صرف اندھیرا ہوگا، وہاں پہلے 24 گھنٹے کیسے گزریں گے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ قبر میں پہلا لمحہ کیسا ہوگا؟ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ کیا وہاں سکون ملے گا یا عذاب؟ خوشبو ہوگی یا آگ کے شعلے؟ آج ہم بات کریں گے قبر کے پہلے 24 گھنٹے کی، وہ لمحے جو ہر انسان کو جھیلنے ہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، نیک ہو یا گناہ گار۔ سوچو، جب وہ لمحہ آئے گا کہ آپ کا جنازہ تیار ہوگا، ماں رو رہی ہوگی، بیوی چیخ رہی ہوگی، بچے آپ کے سینے سے لپٹ کر رو رہے ہوں گے، لیکن سنو، کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا، کوئی آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ پھر وہ لمحہ آئے گا جب 4 آدمی آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے، ہزاروں لوگوں کے بیچ آپ جا رہے ہوں گے، لیکن حیرت کی بات ہے، سب ساتھ ہوں گے مگر آپ تنہا ہوں گے، سب آپ کو لے جا رہے ہوں گے لیکن آپ بول نہیں سکیں گے، آپ کی زبان بند ہوگی، آپ کے ہاتھ پاؤں رک گئے ہوں گے اور آپ کو احساس ہوگا کہ اب سب ختم ہو گیا۔ اب سنو، سب سے خوفناک لمحہ جب آپ کو قبر میں اتارا جائے گا، سفید کفن میں لپٹا ہوا جسم، 4 آدمی قبر کے اندر اتاریں گے، کچھ لمحوں کے لیے اندھیرا، ٹھنڈی مٹی اور خاموشی، اور پھر آواز آئے گی، مٹی ڈال دو۔ پہلی مٹھی جب آپ کے چہرے پر گرے گی، آپ کا دل کانپ اٹھے گا، پھر دوسری مٹھی، پھر تیسری مٹھی، اور پھر آہستہ آہستہ سب لوگ واپس جانا شروع کر دیں گے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب سب لوگ واپس جا رہے ہوں گے، تب آپ قبر کے اندر کیا محسوس کریں گے؟ جب آپ اپنے کانوں سے سن رہے ہوں گے کہ سب لوگ قدموں کی آہٹ کے ساتھ جا رہے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ آواز گونجے گی، اب میں اکیلا رہ گیا ہوں، بالکل اکیلا۔ پہلے لمحے ہی آپ کو قبر کی وحشت ستانے لگے گی، اندھیرا، سناٹا، تنگ جگہ، نہ ہوا کا جھونکا، نہ کسی کا ساتھ۔ سوچو، وہ دل جس کو دنیا کے شور میں کبھی خاموشی نہیں ملی تھی، آج اتنی گہری خاموشی میں اتر جائے گا کہ صرف اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے گی۔ کیا آپ نے کبھی قبر کی پہلی رات کا تصور کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی نہ ہوگا تو آپ کی حالت کیسی ہوگی؟ پہلے لمحے میں قبر اپنے پنجے گاڑ دے گی، نیک انسان کے لیے قبر کشادہ ہو جائے گی، ٹھنڈک اور روشنی بن جائے گی، لیکن گناہ گار کے لیے قبر تنگ ہو جائے گی، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جہاں سے اصل زندگی شروع ہوگی۔ دنیا کا مال دولت، دنیا کے خواب، دنیا کی خواہشیں، سب وہیں رہ جائیں گے، آپ کے ساتھ کوئی چیز نہ ہوگی سوائے آپ کے اعمال کے۔ سوچو بھائی، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ قبر میں کون ہوگا؟ کیا وہ قرآن ہوگا جو آپ نے پڑھا تھا؟ کیا وہ نماز ہوگی جو آپ نے ادا کی تھی؟ کیا وہ صدقہ ہوگا جو آپ نے چھپ کر دیا تھا؟ یا پھر وہ گناہ ہوں گے، وہ دھوکے، وہ جھوٹ، وہ نمازیں جو آپ نے چھوڑیں، وہ ظلم جو آپ نے کیا، کیا وہی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ قبر کے پہلے 24 گھنٹے
यही फैसला करेंगे कि आपका अंजाम सुकून होगा या अजाब। कभी सोचो कि जब कब्र का दरवाजा बंद हो जाएगा तो कोई मोबाइल नहीं होगा, कोई दोस्त नहीं होगा, कोई वकील नहीं होगा। वहां बस आप और आपके आमाल होंगे। और ये वो लम्हा होगा जहां इंसान सोचेगा, काश मैं दुनिया में नेक अमल कर लेता, काश मैं गुनाहों से बच जाता, काश मैं अपनी आखिरत की तैयारी कर लेता। लेकिन सुनो, वहां काश का कोई फायदा नहीं होगा। वहां पछतावा होगा, आंसू होंगे, लेकिन कोई रुजू नहीं होगा। वहां न कोई दूसरा मौका मिलेगा, न वापस आने की इजाजत। यही है कब्र के पहले 24 घंटे, जो या तो जन्नत के बाग की खुशबू बन जाएंगे या जहन्नम की आग का दरवाजा। क्या आपने कभी सोचा है कि कब्र के अंदर खामोशी के बाद सबसे पहला लम्हा कौन सा होगा? वो लम्हा जब अचानक जमीन हिलती है, अंधेरों में रोशनी की बिजली सी कड़कती है और दो फरिश्ते मुनकर नकीर कब्र को चीरते हुए आते हैं। उनका चेहरा कैसा होगा? उनकी आंखें शोलों की तरह दहकती होंगी, आवाज बिजली की गरज की तरह होगी। वो कब्र में बैठे मैयत को झंझोड़ कर उठाएंगे और कहेंगे, ऐ इंसान उठ और जवाब दे। सोचो वो लम्हा कैसा होगा जब आपके हाथ पांव कांप रहे होंगे, दिल लरज रहा होगा और फरिश्ते सवाल करेंगे, एक मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? दो मां दीनुक, तेरा दीन क्या है? तीन, उस हस्ती के बारे में क्या कहता है जो तुम में भेजी गई? अब गौर करो, यहां ना किताबें होंगी ना कोई टीचर, यहां आपके आमाल ही आपके जवाब होंगे। नेक इंसान का दिल खुद ब खुद बोल उठेगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और ये जवाब देकर उसके चेहरे पर सुकून आ जाएगा। फरिश्ते मुस्कुराकर कहेंगे, सच कहा तुमने। फिर उसकी कब्र कुशादा हो जाएगी, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, खुशबुएं आने लगेंगी और उसे कहा जाएगा, सोते रहो जैसे दुल्हन अपने शौहर के इंतजार में सुकून से सोती है। लेकिन दूसरी तरफ गुनाहगार इंसान, उसका दिल कांप रहा होगा, जबान लड़खड़ा रही होगी। वो जवाब देने की कोशिश करेगा मगर कुछ नहीं कह पाएगा। कभी कहेगा हां लोग कहते थे, कभी कहेगा मुझे मालूम नहीं। और फरिश्ते गरजदार आवाज में कहेंगे, न तूने रब को पहचाना, न दीन को समझा, न रसूल को माना। फिर कब्र उस पर तंग हो जाएगी, जमीन की दीवारें एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी और अजाब शुरू हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लम्हा कितना खौफनाक होगा जब कब्र का अंधेरा, सांप और बिच्छू उस इंसान को घेर लेंगे? जहन्नम का दरवाजा खोला जाएगा, गर्म हवा का झोंका कब्र में भर जाएगा, आग के शोलों नजर आएंगे और कहा जाएगा, यह है तेरा ठिकाना जब तक कयामत ना आ जाए। सोचो भाई, वो इंसान जिसे दुनिया में लोग बड़ा समझते थे, शायद बादशाह, शायद दौलतमंद, अगर ईमान और आमाल नहीं है तो कब्र उसके लिए कैद खाना और जहन्नम का दरवाजा बन जाएगी। और वो आम गरीब, वो यतीम, वो नेक बंदा जो अल्लाह के करीब था, उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, रोशनी और सुकून से भरी। कभी दिल पर हाथ रखकर सोचा है, जब मुनकर नकीर सवाल करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? क्या हमारी जबान कह पाएगी रब्बी अल्लाह? क्या हमारा दिल बोल पाएगा दीनी अल इस्लाम? क्या हम गवाही दे सकेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं? ये जवाब जबान से नहीं बल्कि अमल से दिया जाता है। अगर दुनिया में अल्लाह को रब मानकर जिए, इस्लाम पर अमल किया, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को अपनाया, तो कब्र में जवाब आसान होगा। लेकिन अगर दुनिया में अल्लाह को भूल गए, नमाज को छोड़ दिया, कुरान को बंद कर दिया, गुनाहों में डूब गए, तो कब्र में जबान बंद हो जाएगी और अजाब ही अजाब होगा। कब्र के ये सवाल ही इंसान की हकीकत खोल देते हैं। यही पहले 24 घंटे की सबसे बड़ी कसौटी है। भाइयों, सोचो जरा, अगर कब्र में पहला जवाब गलत हो गया तो? अगर वहां हम कुछ न कह सके तो? क्या दुनिया के सब माल दौलत, सब शोहरत, सब ताल्लुकात उस वक्त हमें बचा सकेंगे? नहीं, वहां सिर्फ ईमान और आमाल साथ होंगे। और जब कोई गुनाहगार होगा तो कब्र सांपों, बिच्छुओं, आग और अजाब का अंधेरा गड्ढा बन जाएगी। भाई मेरे, बहन मेरी, अब जरा अपने दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि जो आगे सुनने जा रहे हो
वो तुम्हें रात को करवटें बदलने पर मजबूर करेगा। ये वो लम्हात हैं जिन्हें हम सब ने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमारी रूहें जानती हैं कि यह हकीकत है। तसव्वुर करो, कब्र के पहले 24 घंटे गुजर चुके हैं। वो लम्हा जब तजहीज व तकफीन मुकम्मल हो चुकी, लोग दुआएं करके जा चुके और कब्रिस्तान की खामोश फिजा में सिर्फ तुम रह गए हो। ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी गई और नीचे अंधेरा ही अंधेरा है। कोई रोशनी नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई तुम्हारा नाम लेकर बात करने वाला नहीं। अब हिसाब शुरू होता है। मुनकर नकीर आते हैं निहायत हैबतनाक शक्लों में। उनकी आंखों में आग की चमक, उनकी आवाज बादल की गरज की तरह। वो तुमसे सवाल करते हैं, मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? क्या तुम्हारे पास जवाब है? जबान हिलने से इनकार कर रही है। जिंदगी में कुरान पढ़ा था मगर दिल में नहीं उतारा। जबान पर अल्लाह का जिक्र कम था, अब अल्फाज नहीं निकलते। फिर सवाल होता है, मां दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है? वो लम्हा सोचो जब तुम्हारी याददाश्त धुंधला जाती है। तुम दुनिया में इस्लाम के नाम पर जिंदा रहे मगर अमल वो न किया जो ईमान के तकाजे थे। अब दीन का नाम याद नहीं आ रहा। तीसरा सवाल होता है, यानी मोहम्मद के बारे में तुम क्या कहते हो? उस वक्त दिल लरजता है, जबान गूंग हो जाती है। जिन्होंने उनकी सुन्नत को मजाक बनाया, उनके नाम पर चलने से कतराते रहे, वो वहां जवाब न दे पाएंगे। फिर वो मंजर जब कब्र सुकड़ती है, दो तरफ से दबाव बढ़ता है। रिवायत में है कि कब्र अगर किसी पर तंग हो तो उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। सोचो वो कैसा दबाव होगा जब जमीन का एक एक जर्रा तुम्हारे जिस्म को जकड़ लेगा। और फिर आमाल के मुताबिक कब्र या तो जन्नत का बाग बन जाती है या जहन्नम का गड्ढा। जो नेक हुआ उसके लिए कब्र खोल दी जाती है। एक दरवाजा जन्नत की तरफ खुलता है, खुशबुएं आने लगती हैं, रूह सुकून में आ जाती है। लेकिन जो गुनाहगार हुआ उसके लिए आग की झलकियां खुलती हैं। जहरीली हवा कब्र को घेर लेती है और उसका हर लम्हा अजाब में डूब जाता है। यही वो हकीकत है जो हर इंसान के सामने है, चाहे बादशाह हो या फकीर, आलिम हो या जाहिल। कब्र किसी पर रहम नहीं करती। वहां सिर्फ ईमान और अमल साथ जाता है, न दौलत, न शोहरत, न घर, न औलाद। तो भाई मेरे, जरा सोच, अगर अभी मौत आ गई तो तुम इन सवालों का क्या जवाब दोगे? तुम्हारी कब्र बाग होगी या गड्ढा? अपने आप से पूछो, क्या मेरा दिल कुरान से जुड़ा हुआ है? क्या मेरी जबान मोहम्मद की सुन्नतों का इकरार करती है? क्या मेरे अमाल मेरे ईमान की गवाही देते हैं? अगर जवाब हां है तो खुश हो जाओ कि कब्र तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा बन सकती है। और अगर जवाब नहीं है तो अभी वक्त है। तौबा का दरवाजा खुला है, कुरान तुम्हारे हाथ में है, नमाज तुम्हारे इंतजार में है और अल्लाह हर लम्हा तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। यह वीडियो तुम्हें खौफजदा करने के लिए नहीं, जगाने के लिए है, ताकि तुम सोचो कि तुम्हारा अंजाम कहां होगा। और याद रखो, कभी एक क्लिक किसी की मैं गुनहगार हूँ, मैं सियासार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सजायार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सजायार हूँ। मेरे सजदों में तेरी ही हम्द सना, मेरे सजदों में तेरी ही हम्द सना। मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने। मेरी तौबा है तौबा है मेरे इलाह, मुझ गुनाहगार को तू न देना सजा।
مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے حاجت روا، میری آہوں کو سن، لے حاجت روا، میرا کوئی اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، مجھ پہ جو بھی مصیبت بنی ہے وہ تیرے ہی کرم سے ٹلی ہے، مجھ پہ جو بھی مصیبت پڑی ہے وہ تیرے ہی کرم سے ٹلی ہے، مشکلیں حل کرو، مشکلیں حل کرو، سب کے مشکل کشا، مشکلیں حل کرو، سب کے مشکل کشا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں اس گنہگار کا، بخش دوں گا میں تجھ کو، بخش دوں گا میں تجھ کو، یہ ہے وعدہ تیرا، بخش دے گا ہمیں، بخش دے گا ہمیں، یہ ہے وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا